नमस्कार गुड मॉर्निंग टू एवरीवन मो लिपु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक जन दिए न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चय भाव में गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। रत्न भंडार खोल निष्पत्ति आज जांच कमिटी द्वितीय बैठक में उपस्थापन होबे रत्न भंडार चाबी मंगलवार दिन अनुष्ठित होगा जाऊँगी। कमिटी अध्यक्ष जस्टिन विश्वनाथ रथों अध्यक्षतार पुनर् दिन 10टार एठी बैठक अनुष्ठित होब। बैठक में रत्न भंडार खोलिबा उपरे निष्पत्ति नियाजिबार थिबार एक अनेक गुरुत्व वहन करुछि। रत्न भंडार चाबी भी मंगलवार दिन बैठक में उपस्थापन होब। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक रत्न भंडार चाबी कमिटी आगे दाखल करेंगे। रत्न भंडार चाबी भी केमिति खोला जिवो बैठक में चूड़ांत रूप प्रस्तुति हेब। जेहेतु 2018 मसीहा ठारू रत्न भंडार चाबी को नहीं भक्तों महल में सन्देह वर्धक होइछि। मंगलवार दिन बैठक में चाबी उपस्थापन पर भक्तों ए सन्देह किछि कांशरू दूर हेबा बोली आशा करा जायछि। पूर्व जस्टिस अरिजित पशायत अधिकार गठित 12 जणिया कमिटी को भांगी राज्य सरकार जस्टिस श्री रथों अध्यक्ष नुआ रत्न भंडार जांच करने गठन करछन्ति। परवर्ती खबर 11 पर बढ़िबो वर्षा 2 दिन वर्षा लगी रहिबा सह 11 तारिख पर यार परिमाण बढ़िबा संभावना रहिछि। एथिसह उपकूल और अधिकांश जिले में वज्रपातर सह घड़घड़ी होइपारे। भुवनेश्वर में आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एनेई पूर्वानुमान करिसेंति। मिलिथिबा अनुसार 9 तारिख मंगलवार दिन मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा कंधमाल और गजपति जिलार केतक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर शपथ नेउथिबा बेले बड़ भूल करदेले मंत्री। मध्य प्रदेश राज्यपाल गंगूभाई पटेल पुणी थे मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं अन्य मान्यगण व्यक्ति उपस्थित दरकार हल में रामनिवास राउत को शपथ पाठ करथिले। कैबिनेट विस्तार एक अंश भाव में कांग्रेस को भाजपुका आसिथिबा नेता रामनिवास राउत कैबिनेट मंत्री भाव में शपथ ग्रहण करछन्ति। भूल हेतु रामनिवास राउत को 2 थर शपथ ग्रहण करने को पड़िथिला। अधिकारीक कहवा अनुसार प्रथम थर पर शपथ ग्रहण करथिबा बेले रामनिवास राउत भूल रे कैबिनेट मंत्री परिवर्ते राजस्व मंत्री बोली कहिथिले। शब्दर भूल हेतु किछि समय धरी गणमाध्यम लोकंक मध्य द्वंद्व देखा जाउथिला। अधिकारी माने एही त्रुटि को विषय जानिबाकू एवं रामनिवास राउत पुणी थे शपथ नेबा बोली निष्पत्ति होइथिला। परवर्ती खबर जबल दखल जो विकास बाध्य प्राप्त होउछि। तेणु उभय सहरांचल और ग्रामांचल रे बेआईन जबल दखल तुरंत हटाइबा पई आवश्यक बोली सोमवार दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समस्त जिलापाल को निर्देश देइछन्ति। मात्र केन्द्रापड़ा जिलार पटामुंडाई सहर और यार आखपाखर थिबा बहु सरकारी जमी जबल दखल करिबा पई एही जमी उपरे केते जण व्यक्ति घर करिबा सह व्यवसाय प्रतिष्ठा करछन्ति। एमाने सरकार बिना अनुमति रे मूल्यवान जमी को नहीं आयतर रखी भड़ा सह एवं बिक्री देउथिले। तेणु अनेक समय सरकार पक्षर उन्नयनमूलक प्रकल्प करिबारे बाधा सृष्टि होउछि। प्रशासन पाखरे सब खबर रहिथिले खाली सरकार निषिद्ध अंचल फल लगाई माने चुप होई बसतांती। फल सरकारी जमी कमी जाउथिबा बेले प्राय 50 कोटी ऊर्ध्व टंकार राजस्व हानि होइछि। परवर्ती खबर मोदी को प्रशंसा रे पोथी पकाइले पुतिन। से मक्सर नोबेल 2 अंतर्जातीय विमान बंदर रे पहुंचतिबा पड़े सेठारे तांको स्वागत करुथिले। रूसियार उपमुख्यमंत्री डेनिस मोंटोवई प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत करछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी को रूसियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेटिछन्ति। देशर विकास पीएम मोदी अवदान को पुतिन प्रशंसा करछन्ति। प्रधानमंत्री मोदी को रूसियार गस्त समय राष्ट्रपति पुतिन कहछन्ति पूर्वबार प्रधानमंत्री भाव में निर्वाचन होइथिबार आपनको अभिनंदन। मु भाबुछि एहा कोनोसी संजोग नुहे बरम आपनको बहु वर्षर कार्यर फलाफल। आपण शक्तिशाली व्यक्ति। आपण सर्वदा भारत और भारतीय लोकଙ୍କ स्वार्थर फलाफल हासिल करबाको समर्थन नैछन्ति। फलाफल दृश्यमान हेउछि। परवर्ती खबर 125 कोटी रु कहार भाग केते विश्व विजेता दलर खेलिबाकू 5 कोटी लेखाए 125 कोटी टंकार पुरस्कार घोषणा करा जायथिबा बेले विजय उत्सव पालन समय वानिक स्टाडियम रे एक चेक प्रदान करा जाउथिला। किंतु 125 कोटी टंकारु कहार भाग केते हेबो ताकू नै अनेक कल्पना प्रकाश पाइछि। एक जातीय गणमाध्यम प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार पुरस्कार 3 भाग खेलाली और प्रशिक्षक पाइबे। दलर थिबा 15 जण खेलाली को 5 कोटी लेखाए मिलिबो। अर्थात एकादश खेलिबा खेलाड़ी व्यतीत गोटे भी मैच खेलिपारे नथिबारु जशस्त्री शहजान और यूसीब्रेन चहल मध्य 5 कोटी टंका पाइबे। खेलाड़ी बाद मुख्य प्रथम राहुल द्राविड़ मध्य 5 कोटी टंका पाइबे। एमाने छड़ा बैटिंग प्रतिक्षण विक्रम राउत क्षेत्रफल ए सब गुडी 2.5 कोटी लेखाए पाई पारिबे। परवर्ती खबर पुणी बीजेडी रे पांड्यान को दबदबा ब्रिटेन को परे कॉर्पोरेशन भरोसा रे नवीन कहीं ना नवीन को राजनैतिक सचिव भाव दायित्व मिली संतुन मिश्र को। राजनैतिक अभिज्ञता भी सांगठनिक क्षमता नथिबा भी संतुन को एही पदर नियुक्ति पछरे पांड्यान थिबा कहिसंती राजनैतिक समीक्षक। एहा सह नुआ तालिका प्रणव प्रकाश दास और मानव मंगराज नार थिबारु नै भी अनेक चर्चा। पुणी पांड्यान को रिमोट कंट्रोल रहिबो बीजेडी। बिना समीक्षा रे दल और संगठनर पुनर्निर्वास आउ सेथिरे पुणी कोटिरंक गुप्त हाथ
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷମତା ବ୍ରିଟେନ ପରେ କର୍ପୋରେସନ ଭରସାରେ ନବୀନ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ କମିଟିକୁ ନେଇ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିଛି ବିଜେଡି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି କର୍ପୋରେସନ ଦୁନିଆର ରାଜନୈତିକ ଆସିବା ଥିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତୀୟ ନୀତି ଯୋଜନା, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼କରଣ ପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତୀୟ ନୀତି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଲାଗି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ବିଲ୍ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା। ଦେଶରେ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପରେଟିଭମାନଙ୍କୁ ଏଜିଆର୍ 5% ହାରରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସର୍ଭିସ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଫାଣ୍ଡି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ତାପଙ୍ଗ ଖଣି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ଲାଇଭ ବୋର୍ଡ ଯୋଗେ ପାଣି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ତାପଙ୍ଗ ବଡ଼ ସାଉଁଳି କଳିଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ସୋମବାର ଦିନ 4 ଜଣ ଛାତ୍ର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଛାତ୍ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ 2 ଜଣ ଯୁବତୀ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓ ରଥକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରି ନଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେଠାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଡାଇଭର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଯୁବକକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପରାମର୍ଶ, ଋତୁସ୍ରାବଣୀୟ ଛୁଟି ପାଇଁ ନୀତି ଆଣନ। ଏହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଓ ସରକାରୀ ନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଡିଓ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଜେବି ପାରଦିୱାଲା ଓ ଜଷ୍ଟିସ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଏହି ମାମଲାରେ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏକ ମଡେଲ ନୀତି ଆଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଓକିଲ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ତାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ଆମ ତରଫରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଋତୁକାଳୀନ ଛୁଟି ଦେବାର ରାୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ହାନିକାରକ ହେବ, କାରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନାଇଜରରେ 13ତମ ସମାନବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ନାଇଜର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ମହାନ୍ତ ସମାରୋହରେ 156 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ନାତକ, 21 ଜଣଙ୍କୁ ଏମସିପି ଓ 70 ଜଣଙ୍କୁ ପିଏଚ୍ଡି ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନାଇଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଡକ୍ଟର ଅଭୟ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ରସାୟନିକ ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଣୟ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ 11 ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାଇଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ବେଉର ନାଇଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହ ତଦାରଖ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମୋହନ ସରକାର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ 22ରୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଥିବାର ଏକ ବୈଠକରେ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁଛି ବିପଦ, 4 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ, ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଚାଲୁଛି 40 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 40 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ି ବିନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଗଡୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଅନବର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁଥିବା ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିରାପତ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିର କିଣାଯିବାର 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଫିଟନେସ୍ କରାଯାଇଥାଏ। 8 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିକୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲେବୁଲ କ୍ରସ୍ ଅତିକ୍ରମ ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍, 2 ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ। 2ଟା ବେଳେ ବାହାନଗା ଷ୍ଟୋର ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଦାଣ୍ଡହରିପୁର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଲେବୁଲ କ୍ରସ୍ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ 2 ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦାଣ୍ଡହରିପୁର ଗ୍ରାମର ରାକେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଓ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ସୋର ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଣ୍ଡହରିପୁର ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଥିବାରୁ 2 ଯୁବକ ଗେଟ୍ ତଳି ଗଳି ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ହାଓଡ଼ା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ରେଳ ଧାରଣା ଉପରେ ଦୁଇ ଯୁବଙ୍କ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ ମୃତଦେହ ପଡିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଗଲେ 52, ଆସିବେ 21 ଜୀବଜନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗଲା ଧଳା ବାଘ, ତା ବଦଳରେ ଆସିବ କଳା ଲୋମଯୁକ୍ତ ମହାବଳ ବାଘ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରିସା ବାୟୋଲୋଜିର ପାର୍କ, ରାଞ୍ଚି ଓ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପାଇଁ ଡିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ 7ଟି ପ୍ରଜାତିର 52ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ 5ଟି ପ୍ରଜାତିର 21ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବ। 14 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଏକ 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରାଞ୍ଚରୁ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୁଟି କାଟିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାକୁ ଅସାଧାରଣ ସେଲୁନ ବାଳିକାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ପୋଲିସ। ତା ନାମ ବାପୁ ବାରିକ, ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜରିପଡ଼ା। ସେ ଭରତପୁର ମିଶ୍ର ସାହିରେ ରହୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅର ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ମାର୍କେଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ଥିବା କୁନା ସେଲୁନ ଆସିଥିଲେ। ବାପୁ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଚୁଟି କାଟିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିବାରୁ ସେ ଫୋନ କଥାରେ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚୁଟି କାଟୁଥିବା ବାପୁ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝିଅଟି ବାପ କବଳରୁ ଖସି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ଏନେଇ ମହିଳାଙ୍କର ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଥାନା ଦଫା 75 BNC 8 ପକ୍ଷ ଆକ୍ଟର ମାମଲାରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଦିନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର 14 ତାରିଖରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଚାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଆଜି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ ସେ ଚାବିକୁ କମିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଚାବି କାମ କରୁ ବା ନ କରୁ ଦିନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଖୋଲାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଁ ଏକା ଆସିବିନି, ମସ୍କୋର ପ୍ରବାସୀ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମସ୍କୋରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମାରୋହ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଆଣିଛି। ମୁଁ ଭାରତ ମାଟିର ସୁଗନ୍ଧ ଆଣିଛି। ମୁଁ ମୋ ସହ 140 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଣିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜୁଲାଇ 9 ମୁଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଏକ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଏହି ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲି। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଏକ ଶପଥ ନେଇଥିଲି ଯେ ମୋର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ମୁଁ 3 ଗୁଣ ଶକ୍ତି ଓ 3 ଗୁଣ ବେଗ ସହିତ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ପରି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବସ୍ ଏବଂ ସହକର୍ମୀ। ଅନଲାଇନରେ ଲାଗୁଛି ଉଚିତ ଦାମ। ଏପରି ଖରାପ ପରିବେଶ, ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସରର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏହି ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଇନାରେ ଏକ ଘଟିଥିବା ଦାବି ହୁଏ, ଏଠାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଓ ସହକର୍ମୀ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇ-କର୍ମ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାକିରି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୱାର୍କ ସେଲ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାକିରି ଓ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାପ ଓ ଯୁବକ ଲଢ଼େଇ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଜିତୁଛି ବାଜି। ସେମାନେ ସାପଙ୍କ ସହ ଖେଳନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ନେହ ବି କରନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡିଓ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାପକୁ ଚୁମ୍ବନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସହ ସାପର କାମୁଡିଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାପକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ୟୁର୍ଜିନ୍ ବେଶ ଆମ୍ବଜିତ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ପତଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାପ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ସାପକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାପକୁ ନିଜ ମୁହଁରେ ଧରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ସାପଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଜୋରରେ ସାପଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗାଲରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିର ଗାଲକୁ ସାପ ଛାଡୁନି। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ